Hi guys. So இன்னைக்கு fourth chapter share capital and debentures ஓட workbook solve பண்ணலாம். Okay. First set A first question. VRS Company Limited is holding 45% of total equity shares in SV Company Limited. The board of directors of SV Company Limited, incorporated on Jan 1, 2019, decided to raise the share capital by issuing further equity shares. The board of directors resolved not to offer any shares to VRS Company Limited on the ground that it was already holding a high percentage of total number of shares issued by SV Company Limited. The Articles of Association of SV Company Limited provided that new shares should first be offered to existing shareholders of the company. On March 1, 2019, SV Company Limited offered new equity shares to all shareholders except VRS Company Limited. Referring to the provisions of the Companies Act 2013, examine the validity of the decision of the board of SV Company Limited of not offering any further shares to VRS Company Limited. So இங்கே மெயின் கம்பெனி வந்து என்னது SV Company Limited கரெக்டா இவங்களில் யார் 45% ஹோல்ட் பண்ணுறா VRS Company Limited ஆல்ரெடி 45% வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ VRS SV கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் ஃபர்தர் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் போக போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்படி போகும்போது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா விஆர்எஸ் வந்து ஆல்ரெடி 45% ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க அதனால நாங்கள் அவங்களுக்கு மட்டும் ஃபர்தர் இஷ்யூ பண்ண மாட்டோம் மற்றவங்களுக்குலாம் ஃபர்தர் இஷ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி கம்பெனி பண்ணலாமா கூடாது ஏன்னா ஃபர்தர் இஷ்யூ இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பண்ணால் எல்லா எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் தான் பண்ணணும் நான் இவங்களுக்கு பண்ண மாட்டேன் அவங்களுக்கு தான் பண்ணுவேன் கம்பெனியால் சொல்ல முடியாது அப்படி கம்பெனி பண்ணால் தே ஆர் வயலேட்டிங் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு அர்த்தம் அண்ட் அவங்களோட ஆர்டிகல்ஸ்லேயும் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா நியூ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் விஆர்எஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்னா அவங்களுக்கும் இவங்க இஷ்யூ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ இவங்க எதையும் வயலேட் பண்ணுறாங்க எதையும் வயலேட் பண்ணுறாங்க கம்பெனிஸ் ஆக்டையும் வயலேட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஆர்டிகல்ஸையும் வயலேட் பண்ணுறாங்க கரெக்ட் ஸோ இங்கே 62 ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதியிருக்காங்க தென் Therefore, in the given case, the decision of Board of Directors of SV Company Limited not to offer any further equity shares to VRS Company Limited on the ground that VRS Company Limited already held a high percentage of shareholding in SV Limited is not valid. Such a decision violates the provisions of Section 62 as well as articles of the issuing company. Okay, easy. So, மேலே 62 provision கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தென் question 2. The directors of Mars Motors India Limited desire to alter capital clause of the Memorandum of Association of their company. Advise them about the ways in which the said clause may be altered under the provisions of the Companies Act 2013. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களோட கேபிட்டல் கிளாஸை ஆல்டர் பண்ண போகிறாங்க ஓகே அப்போ கேபிட்டல் கிளாஸை ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு 61 மெமராண்டமாக ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் எந்த செக்ஷன் 13 கரெக்டா ஸோ இங்கே வந்து அவங்க எதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்கன்னா ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கிளாஸை பற்றி மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க ஸோ அதனால செக்ஷன் 61 தான் எழுதணும் மெமராண்டமோட ஆல்ட்ரேஷன் ப்ரொவிஷன் எழுதக்கூடாது ஓகே ஸோ அப்போ 61ல் என்னென்ன கேசஸ் ஆல்ட்ரேஷன் 5 கேசஸ் என்னென்ன இன்க்ரீஸ் இன் இட்ஸ் ஆத்தரைஸ்ட் ஷேர் கேபிட்டல் consolidate and subdivide into shares of larger amount then convert fully paid shares into stock and stock into shares then subdivide its shares or any of them into shares of smaller amount then cancel shares which has not subscribed correct and the cancellation will not be deemed as reduction in share capital okay so adhe provision same provision எழுதணும் எழுதிட்டு என்னது Section 64 where a company alters share capital in any of the above mentioned ways the company shall file a notice in form SH7 as per rule with the registrar along with altered memorandum within 30 days of alteration. The capital clause of memorandum if authorized by article shall be altered by passing an ordinary resolution as per 61 of the Companies Act 2013. Easy. Then question 3. Ramesh, a resident of New Delhi, sent a transfer deed duly signed by him as transferee and his brother Suresh as transferor for registration of transfer of shares to Rayan Entertainment Private Limited at its registered office in Mumbai. He did not receive the transferred share certificate even after the expiry of 4 months from the date of dispatch of transfer deed. Is there any liability of the company and officer in default in the said matter? அப்போ இங்கே எந்த செக்ஷன்
56 ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க கரெக்டாக. அப்போ இந்த கேஸில் என்ன ஆயிருக்கு, ரமேஷ் வந்து என்ன பண்ணுறான், ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீடு அவனும் சைன் பண்ணியிருக்கான், ட்ரான்ஸ்ஃபர் சைன் பண்ணியிருக்கான், சுரேஷ் அவனோட பிரதர் ட்ரான்ஸ்ஃபராரும் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கான் கரெக்டாக. அண்ட் இதை வந்து யாருக்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க, ரயான் என்டர்டைன்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, பட் அவனுக்கு வந்து இன்னும் என்ன கிடைக்கல, ஷேர் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கல அவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கான. ஓகே, அது வந்து கிடைக்காம எவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு, 4 months ஆயிடுச்சு கரெக்டா. அப்போ ஷேர் சர்டிஃபிகேட் வந்து அவனுக்கு எப்போ கிடைக்கணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்மிஷன் கேஸில் எப்போ ஷேர் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கணும், வித்தின் 1 month ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் இன்டிமேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அவனுக்கு ஷேர் சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிருக்கணும் கரெக்ட். பட் இந்த கேஸில் என்ன ஆயிடுச்சு, 4 months ஆயிடுச்சு, இன்னும் அவனுக்கு கிடைக்கல. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக என்னது, கம்பெனி அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் டிஃபால்ட்டுக்கு வில் பி லயபிள் ஃபார் அ பெனாலிட்டி கரெக்டா. So same provision அங்க section 56(4) of the Companies Act 2013, every company unless prohibited by any provision of law shall deliver certificate of all shares transferred within a period of எவ்வளோ 1 month from the date of receipt by the company of the instrument of transfer. Where any default is made in complying with the provisions, the company and every officer in default will be liable for a penalty of 50,000 rupees. ரெண்டு பேத்துக்குமே penalty எவ்வளோதான், 50,000 rupees. Okay, then question 4. Due to insufficient profit, Silver Robotics Limited is unable to redeem its existing preference shares amounting to rupees 10 lakhs, though as per the terms of issue, they need to be redeemed within next 2 months. It did not, however, default in payment of dividend as and when it became due. What is the remedy available to the company in respect of outstanding preference shares as per the Companies Act 2013? அப்போ சில்வர் ரோபோட்டிக்ஸ் லிமிடெட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க 10 lakhsக்கு. அதை இன்னும் 2 monthsல அவங்க ரிடீம் பண்ணணும். பட் ரிடீம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கிட்ட என்ன இல்லை, ஃபண்ட் இல்லை சரியா. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபர்தர் இஷ்யூ பண்ணி அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபண்ட் இப்போ வாங்கிட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் லிமிட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணிக்கலாம், மொத்தமாக ரிடீம் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக. ஸோ அப்படி பண்ணணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணும், கன்சென்ட் வாங்கணும். யார்கிட்ட, 3/4 in வேல்யூ ஹோல்ட் பண்ணுற ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்டேருந்து கன்சென்ட் வாங்கியிருக்கணும் அண்ட் ட்ரைபுனல் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கணும். இது ரெண்டும் நடந்தால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி ஃபர்தர் இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ரிடீம் பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட். சேம் ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் 55. வேர் a company is not in a position to redeem any preference shares or to pay dividend, if any on such shares in accordance with the terms of the issue, it may with consent of the holders of 3/4 in value of such preference shares and with the approval of tribunal on petition made by it in this behalf, issue further redeemable preference shares equal to the amount due, provided that tribunal shall, while giving approval under this section, order for redemption forthwith preference shares held by such person who have not consented. யார் கன்சென்ட் பண்ணலையோ அவங்களுக்கு இமீடியட் ரிடம்ஷன் நடந்துடும், யார் கன்சென்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ரிடம்ஷன் நடக்கும். ஓகே, தென் in case there are certain preference shareholders who have not accepted their consent of the proposal of issuing further redeemable preference, tribunal may order the company to redeem forthwith such preference shares. Accordingly, Silver Robotics Limited must be ready with sufficient funds for redemption of preference shares held by those who have not consented. On the issue of such further redeemable preference shares by the company, the unredeemed preference shares shall be deemed to have been redeemed. Okay, அப்போ further issue பண்ணிட்டாங்கன்னா unredeemed will be deemed to be redeemed. ஓகே, அண்ட் யார் வந்து கன்சென்ட் கொடுக்கலையோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும், இமீடியட்டாக ரிடம்ஷன் பண்ணிடணும். அதுக்கு கம்பெனி ஃபண்டு கண்டிப்பாக வச்சு தான் ஆகணும். ஓகேவா. தென் question 5. Trisha Data Securities Limited was incorporated just a year ago with a paid up share capital of எவ்வளோ 200 crores. Within such a small period of about a year in operation, it has earned sizable profits and has topped the charts for its high employee friendly environment. The company wants to issue sweat equity shares to its employees. A close friend of the CEO of the company has told him that company cannot issue sweat equity shares as minimum 2 years have not elapsed since the time company commenced its business. The CEO of the company has approached you to advise that the essential conditions to be fulfilled before issue of sweat equity shares, especially since their company is just about a year old. இப்போ வந்து என்ன இருக்கு, ட்ரிஷா டேட்டா லிமிடெட் இவ்வளோ பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆல்ரெடி வச்சிருக்காங்க. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ தான் ஆகுது, 1 year தான் ஆகுது கரெக்டாக. இப்போ அவங்க வந்து ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, இல்லை 1 yearலாம் ஆகக்கூடாது, மினிமம் 2 years ஆகணும், ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும்னு சொல்கிறான். அப்படி ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா? இல்லை. ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எந்த செக்ஷன்,
54 கரெக்டா? 54ல அப்படி ஏதாவது கண்டிஷன் பார்த்தோமா? ஒரு கண்டிஷனுமே கிடையாது. கரெக்டா? நம்ம என்ன அது ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும், தென் மினிமம் லிமிட், லாக்இன் பீரியட் இதெல்லாம் தான் பார்த்தோமே தவிர அவங்களுக்கு மினிமம் இவ்வளோ இயர் ஆயிருக்கணும்னு எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது. ஸோ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணலாம்? த்ரிஷா டேட்டா லிமிடெட் தாராளமாக ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம். அதான் நம்ம அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய அட்வைஸ். கரெக்ட்? ஸோ இங்கே ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் செக்ஷன் 54ஓட ஃபுல் ப்ரொவிஷன் எழுதணும். ஓகே, இது டைரக்ட் ப்ரொவிஷன் அப்படியே ரீட் பண்ணிக்கோங்க. கன்க்ளூஷன், ட்ரிஷா டேட்டா செக்யூரிட்டி லிமிடெட் கேன் இஷ்யூ ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பை ஃபாலோயிங் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் மென்ஷன்ட் above. It does not make any difference that the company is just about a year old because there is no such age requirement under section 54. Easy? Then question 6, Walnut Foods Limited has an authorized share capital of 2 lakh equity shares of 100 per share and an amount of 2 crores in its securities premium account as on 31/3/2024. The board of directors seeks your advice about the application of securities premium account for its business purpose. Please give your advice. Securities premium account in the section 52 கரெக்டா? அதில் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் என்னென்ன எத்தனை யூட்டிலைசேஷன்? 5 things. First one, issue of fully paid bonus shares, right of preliminary expenses, right of issue expenses, redemption on premium on issue of preference shares and debentures, buyback of shares. இதே 133 ஃபாலோ பண்ணுற கம்பெனியாக இருந்தால் 3 cases என்னென்ன? right of issue expenses, purchase of its own shares, buyback, அதே சேம் ப்ரொவிஷன், அவ்வளோதான். Then question 7, Olaf Limited, a subsidiary of PQR Limited, decides to give a loan of rupees 4 lakhs to its human resource manager Mr. Surya Narayan, who does not fall in the category of key managerial person and draws a salary of 40,000 per month to buy 500 partly paid up equity shares of rupees 1,000 each in Olaf Limited. Examine the validity of the company's decision under the provisions of the Companies Act 2013. So இங்க வந்து எந்த செக்ஷன்? செக்ஷன் 67. ஓலாஃப் லிமிடெட் பிக்யூஆரோட சப்சிடரி. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்களோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க? லோன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. கரெக்டாக? அப்போ லோன் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்க? 4 lakhs கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இப்போ எம்ப்ளாயிக்கு நம்ம லோன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்னது? எக்ஸப்ஷனில் இது தேர்ட் எக்ஸப்ஷன். கரெக்டாக? எம்ப்ளாயிக்கு லோன் கொடுக்கணும்னா 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். என்னென்ன கண்டிஷன்? ஃபர்ஸ்ட், யூ ஷுட் நாட் பி எ டைரக்டர் ஆர் கீ மேனேஜரியல் பர்சன். தென் fully paid up shares தான் அவங்க இது பண்ணணும். தென் amount should not exceed 6 months annual salary. கரெக்டா? அப்போ இங்கே வந்து அவங்களே தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க, இஸ் நாட் அ கீ மேனேஜரியல் பர்சன் சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணணும்? ஃபுல்லி பெய்டு ஷேர்ஸ். ஆனால் இங்கே அவன் என்ன பண்ண போகிறான்? பார்ட்லி பெய்டு ஷேர்ஸ் தான் வாங்க போகிறான். கரெக்டா? தென் அந்த கண்டிஷனே அவன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண. இன்னொரு கண்டிஷன், 6 months salary விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. இங்கே 40,000 per month into 6னா 2,40,000. ஆனால் அவங்க எவ்வளோ லோன் கொடுக்குறாங்க? 4 lakhs கொடுக்குறாங்க. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ 4 lakhs கொடுக்குறாங்கன்னா என்னது? இட் இஸ் அந்த கண்டிஷனும் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. ஸோ இங்கே என்ன எக்ஸாம் இந்த வேலிடிட்டினா அந்த இஷ்யூ பண்ண லோன் வந்து இட் இஸ் இன்வேலிட், அவங்க பண்ணக்கூடாது. கரெக்டாக? ஸோ 67 உள்ள ப்ரொவிஷன், எம்ப்ளாயி மஸ்ட் நாட் பி என்னது? டைரக்டர் ஆர் கீ மேனேஜரியல் பர்சன். தென் அமௌண்ட் ஆஃப் சச் லோன் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் அன் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு 6 months salary of the employee. The loan must be extended for subscribing என்னது? fully paid shares. In the given case, கேஸோட அனாலிசிஸ். Conclusion, the loan to be given by Olaf Limited to its HR manager Surya Narayan is meant for the purpose of partly paid shares. எங்கது? It is invalid due to the following reasons. Okay. Then question 8, Shilpi Developers India Limited owed to Sunil rupees 10,000. On becoming this debt payable, the company offered Sunil 100 shares of rupees 100 each in full settlement of the debt. The said shares were allotted to Sunil as fully paid up in lieu of his debt. Examine the validity of his allotment in light of the provisions of the Companies Act 2013. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க? ஷில்பி டெவலப்பர்ஸ் வந்து சுனில் கிட்ட வந்து 10,000 முன்னாடி அமௌண்ட்டாக வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ அவங்க ரீபே பண்ண டைமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் கேஷாக ரீபே பண்ணல, ஷேராக உனக்கு கொடுத்துருதேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி கம்பெனி கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம். இது எந்த செக்ஷனில் அலௌடு? செக்ஷன் 62ல அலௌடு. கரெக்டாக? ஃபர்தர் இஷ்யூ டு எனி அதர் பர்சன். அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். கன்சிடரேஷன் இன் கேஷ் ஆர் கைண்ட் இருக்கலாம், பட் வேல்யூ வந்து ஷுட் பி டிட்டர்மைன் பை த ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர். கரெக்டாக? சேம் ப்ரொவிஷன். அப்போ இந்த கேஸில் இட் இஸ் வேலிட்.
ப்ரொவைடட் அவங்க அந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தா. கரெக்ட். ஸோ 62ஓட ப்ரொவிஷன் என்னது? இட் மஸ்ட் பி subscribed share capital by issue of further shares either for cash or for consideration other than cash. Such shares may be offered to any person if it is authorized by a special resolution. Then if the price of such shares is determined by empowered to allot shares to Sunil settlement of its debt. The valuation report of a registered valuer தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்? அப்புறம் ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து அவங்க தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த present case Shilpi Developers Limited allotment to be classified as shares issued for consideration other than cash must be approved by the members by way of special resolution. Further valuation of shares must be done by a registered valuer as prescribed. Okay, easy. Then question 9. What are the provisions of the Companies Act 2013 relating to the appointment of debenture trustee by a company? Whether the following can be appointed as debenture trustee. இங்க வந்து debenture trustee provision கேட்காங்க. என்ன section? 71 கரெக்டா? அப்போ relating to appointment of debenture trustee என்னென்ன provision? First அவர்கிட்ட இருந்து ரிட்டர்ன் கன்சென்ட் வாங்கியிருக்கணும். தென் அவரோட நேம் ஷுட் பி ரிட்டன் இன் ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ். கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. என்னது? beneficial owner, then promoter, director, key managerial person, officer or employee, then relative of the above person, entitled to any money, indebted to any money, financial guarantee, pecuniary relationship. கரெக்டா? இந்த பர்சன்லாம் வந்து டிபென்ச்சர் ட்ரஸ்டியாக நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. கரெக்ட். ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னது? ஷேர் ஹோல்டர் ஹூ ஹாஸ் நோ பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட். இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா? எஸ், இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். கிரெடிட்டர் whom the company was 499 only. நோ, ஏன்னா அமௌண்ட் வந்து மேட்ரு கிடையாது. ₹1 இருந்தாலும் அது இன்டெக்டட்னஸ் தான். அதுக்கு அவங்கள வந்து என்னவோ அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. டிபென்ச்சர் ட்ரஸ்டியாக அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. தென் a person who has given a guarantee for repayment of amount of debentures issued by a company. நோ, கேரண்டி கொடுத்தனால அவரையும் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, சேம் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படியே ரீட் பண்ணிக்கோ. இங்கே ஆன்சர் மட்டும் கேன் பி அப்பாயிண்டட், cannot be appointed, cannot be appointed. ஈஸி. தென் கொஷின் 10. Mr. Nilesh has transferred 1000 equity shares of Perfect Vision Private Limited to his sister, Miss Mukta. The company did not register the transfer of shares and also did not send a notice of refusal to Mr. Nilesh or Miss Mukta within the prescribed period. Discuss as per the provisions of the Companies Act 2013 whether aggrieved party has any rights against the company. இங்கே என்ன இருக்கு? நீலேஷ் வந்து 1000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கான்? முக்தாக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, பட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை கம்பெனி என்ன பண்ணல? ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. அதை நோட்டீஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூசலும் கம்பெனி சென்ட் பண்ணல. ஓகே, இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துல யாருக்காவது வந்து ஏதாவது ரெமடி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கு. என்ன செக்ஷனில்? செக்ஷன் 58. கரெக்டா? அப்போ 58ல் என்ன சொல்கிறாங்க? கம்பெனி ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருந்தது அப்படின்னா ஆக்சுவலி கம்பெனி வந்து 30 டேஸ்க்குள்ளே ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறதோ ரெஜிஸ்டரோ ஏதோ ஒன்று பண்ணணும். பட் அப்படி கம்பெனி பண்ணல அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபரி என்ன பண்ணலாம்? அப்பீலுக்கு போகலாம். அது எப்போ போகலாம்? நோட்டீஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் கிடச்சிருந்தா வித்தின் 30 days ஆஃப் நோட்டீஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் போகலாம். அப்படி நோட்டீஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் கிடைக்கலனா வித்தின் 60 days ஆஃப் டேட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து அவங்க அப்பீலுக்கு போகலாம். கரெக்டா? இதே வந்து பப்ளிக் கம்பெனியாக இருந்தாங்கன்னா 60 days ஃப்ரம் த notice of refusal or notice of refusal கிடைக்காட்டி 90 days from the date of instrument of transfer delivered. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் இது என்னது? ப்ரைவேட் கம்பெனியா? ப்ரைவேட் கம்பெனினால இந்த 30-60 லிமிட்டு எழுதணும். ஓகே, இதுதான் வந்து அவங்களோட ரெமெடி ப்ரொவிஷன். இட் இஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் as the company has not even sent a notice of refusal, Ms. Mukta being the transferee can file an appeal before the tribunal within a period of another 60 days from the date on which instrument of transfer was delivered to the company. Easy. Then question 11. Shankar Portland Cement Limited is engaged in the manufacture of different types of cements and has got a good brand value. Over the years, it has built a good reputation and its balance sheet as at 31st March 2024 showed the following positions. Authorized share capital எவ்வளோ? 2 crore 50 lakhs. Issued, subscribed and paid up share capital எவ்வளோ? 1 crores. Free reserves எவ்வளோ? 3 crores. The board of directors are proposing to declare a bonus issue of 1 share for
every 2 shares held. 2 ஷேர் வச்சிருந்தா ஒரு ஷேர் போனஸ் ஷேரா இஷ்யூ பண்ண போறாங்க by the existing shareholders. The board wants to know the conditions and the manner of issuing bonus shares under the provisions of the Companies Act 2013. Section 63 ஓட provision. First source of bonus shares என்னென்ன? Free reserve, securities premium account, கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ். அண்ட் எந்த ரிசர்வ் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது? ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வை எடுத்துக்க கூடாது. கரெக்டா? தென் போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ்ல ஆத்தரைஸ் பண்ணணும். இட் ஷுட் பி ரெக்கமெண்டட் பை த போர்ட் அண்ட் அப்ரூவ்ட் பை த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். கரெக்டா? தென் டிஃபால்ட் பண்ணிருக்க கூடாது. எதுல? ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் பிரின்சிபல் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் ஆர் டெட் செக்யூரிட்டிஸ். தென் இன்னொரு டிஃபால்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டுட்டரி டியூஸ் டு எம்ப்ளாயீஸ்ல அவங்க டிஃபால்ட் பண்ணிருக்க கூடாது. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன், பார்ட்லி பெய்ட் ஷேர்ஸை fully paid கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போனஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும். போனஸ் ஒன்ஸ் announced cannot be withdrawn. கரெக்டா? அண்ட் இப்போ இந்த கேஸில் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு? 3 crores இருக்கு. அவங்க எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்க? 1 for every 2 held. அப்போனா டிவைடட் பை 2னா இன்ட்டு 1/2னா எவ்வளோ? 50 lakhs. அவங்க 50 lakhs போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட ஃபண்ட் இருக்கா? அதுக்கு தாராளமாக இருக்குது. 3 crores வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ தே கேன் இஷ்யூ பை ஃபுல்ஃபில்லிங் த அபோவ் மென்ஷன் கண்டிஷன்ஸ். அதான் கன்க்ளூஷன். Okay, so for the issue of bonus share, Shankar Portman Cement Limited will require 50 lakhs. Hence, after following the conditions, which is readily available with the company. Hence, after following the above conditions relating to the issue of bonus shares, company may proceed for bonus issue of 1 for every 2 shares held. Easy? Then, question 12. State the legal provisions in respect of declaration of solvency which an unlisted public company needs to adhere to while taking steps to buy back its own shares. Declaration of solvency ல என்ன சொல்லுவாங்க கம்பெனி? போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து எல்லா மேட்டர்ஸுமே என்கொயர் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் எங்களோட டெட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸை வந்து வி ஹாவ் செட்டில்டு அண்ட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் 1 இயருக்கு நாங்கள் என்னவா ஆக மாட்டோம்? இன்சால்வெண்ட்டே ஆக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். கரெக்ட்? ஸோ அதே ப்ரொவிஷன் தான் இங்கே. சி, டிக்ளரேஷன் ஷால் பி வெரிஃபைட். Board has passed the resolution of the proviso to buy back its own shares. It shall, before making such buyback, file declaration of solvency. Declaration shall be verified to the effect that board has made full enquiry into the affairs of the business. As a result, which they have formed an opinion that it is capable of meeting another liabilities and will not be rendered resolvent within a period of 1 year from the date of declaration of solvency. Declaration shall be signed by யார்? At least 2 directors of the company. அதில் யார்? ஒருத்தர் மேனேஜிங் டைரக்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, ஈஸி. ஓகே, இப்போ பார்ட் ஏவோட கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டட்.